الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایسا لگتا ہے بدر منیر آئے ہیں، ایسا لگتا ہے بدر منیر آئے ہیں، آج محفل میں پیران پیر آئے ہیں. ایسا لگتا ہے بدر منیر آئے ہیں، آج محفل میں پیران پیر آئے ہیں، اور آج مہمان بن کر علی مرتضیٰ، آج مہمان بن کر علی مرتضیٰ، آج گھر میرے روشن ضمیر آئے ہیں. ایسا لگتا ہے بدر منیر آئے ہیں، آج محفل میں پیران پیر آئے ہیں. حاضرین و سامعین، آج کی یہ محفل مختار دو عالم کانفرنس جامعہ رضویہ کلیمیہ کے طلباء کی دستار بندی کے موقع پر اس محفل کا انعقاد کیا گیا. بڑے بڑے علماء اور شعراء کو آپ حضرات نے مدعو کیا. الحمدللہ سارے خطباء، شعراء، علماء سب تشریف لا چکے ہیں. جامعہ رضویہ کلیمیہ کے تمام اراکین، جملہ منتظمین، بالخصوص استاذ الاساتذہ، مفتی دین و ملت حضرت علامہ و مولانا مفتی نسیم صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ کی دعوت محبت، آپ تمام رتبہ والوں اور جامعہ رضویہ کلیمیہ کے جملہ اراکین کی محبت میں سارے علماء تشریف لا چکے ہیں. آپ بیٹھے رہیں، اس نیت سے بیٹھے رہیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے آپ کو مدینے والے مصطفیٰ ضرور دیکھ رہے گئے. اس نیت سے بیٹھے رہیں آپ کہ آپ کے لیے دنیا میں بہت ساری راتیں آئیں گی، لیکن پتہ نہیں آج کے بعد ہم اور آپ کو ایسی رات میسر آئے یا نہ آئے. لیکن یاد رکھنا لوگوں، اگر اس رات کا یہاں بیٹھنا اللہ نے قبول کر لیا، اگر اس دنیا سے چلے بھی جاؤ گے، قبر میں جائیں گے، آمنہ کے لال کا دیدار نصیب ہوگا، حشر میں اٹھیں گے، پروردگار عالم کا دیدار نصیب ہو جائے گا. اس لیے بیٹھے رہیں. آپ اپنے مدرسے کو مضبوط کرنے کی نیت سے بیٹھے. مدرسہ مضبوط ہوگا. آپ کی مسجد کا امام اگر آپ دیکھ رہے گئے، مسجد کا امام کس نے دیا؟ اسی مدرسے نے دیا. ایک خطیب آپ کو کس نے دیا؟ اسی مدرسے نے دیا. ایک عالم کس نے دیا؟ اسی مدرسے نے دیا. ایک حافظ کس نے دیا؟ اسی مدرسے نے دیا. مدرسہ مضبوط کیجئے، ہماری قوم مضبوط ہوگی. اور عشق رسول جب سینے میں اس مدرسے سے آپ کے بچوں کے سینے میں اتار دیا جائے گا تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں ہماری قوم کے بچے یاد رکھیے گا وہ بزدل نہیں ہوں گے، بلکہ فلسطین کے بچوں کی طرح میں ان ماؤں کو مبارکباد دینا چاہوں گا. فلسطین کی ماؤں کو میں کہنا چاہوں گا، او فلسطین کی میری ماں اور بہنوں، تم مبارکباد کے لائق ہو. تمہاری
सलाम, तुमने अपना बेटा अगर पैदा किया है, दुनिया की औरतें बेटा पैदा करती है, खानदान के लिए फिलिस्तीन की माँ बहनों ने बेटा पैदा किया है, तो इस्लाम के लिए बेटा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए जितने लोग बैठे हैं माँ बहनों, आप भी सुनकर जाओ, आप भी बैठ के यहाँ सुनिए। आप भी जरूरी है अपने घर में जाके अपनी बच्चियों को ये पैगाम दीजिएगा। जितनी बातें मोइनुद्दीन कादरी करेगा, सबसे पहला पैगाम आज की तकरीर में मैं दूंगा कि लोगों, आज जो मैंने आयत करीमा की तिलावत किया है, कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फातिरस समावाति वल अर्द, ऐ जमीन और आसमान के पैदा करने वाले, अंत वली फी दुनिया वल आखिरा, ए अल्लाह तू मेरा दोस्त बन जा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। लेकिन आज मैं बताऊंगा अल्लाह दोस्त किसका बनता है। हम अगर अल्लाह से दोस्ती करें ये बड़ी बात नहीं है, मुफ्ती साहब दोस्ती करें ये बड़ी बात नहीं है, हाजी साहब दोस्ती करें अल्लाह से ये बड़ी बात नहीं है, काजी साहब दोस्ती करें अल्लाह से ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि अल्लाह किसी से दोस्ती करने लगे, अल्लाह जब किसी को अपना दोस्त बनाने लगे, ये कमाल की बात है, ये बड़ी बात है। अल्लाह का दोस्त कौन बनता है और अल्लाह किससे दोस्ती फरमाता है, इंशाअल्लाह आज की तकरीर में मैं आपको बता कर जाऊंगा। और मैं किसी और के हवाले से नहीं, बल्कि जिनके नाम का ये महीना है, सरकार गौसे आजम के नाम से इस महीने को निस्बत हासिल है, मैं उनके हवाले से गुफ्तगू करूंगा। अगर सुनना चाहते गए पूरा मजमा यहाँ से लेकर वहां तक हाथों को उठाएं और जरा झूम कर बोलो या रसूल अल्लाह। किसी का हाथ नीचे न रहे, इस नीयत से मैंने पहले ही कहा, ये इरादा लेकर बैठे। आप अगर बोलेंगे आपके आने वाले बच्चे मुस्तकबिल बोलेगी आपकी, और आपके बच्चे अगर बोलने वाले हो गए, हुकूमत की क्या मजाल है कि आपको आपका हक ना दे। आप बोलेंगे आपको आपका हक दिया जाएगा इंशाअल्लाह। आप सिर्फ तैयार हो जाएं मोइनुद्दीन कादरी की गुफ्तगू को एक दो दिन नहीं बल्कि कई बरसों तक आप याद रखेंगे। और मैं फिर से काबिल मुबारकबाद है ये अराकीन कमेटी वाले, आपने अगर जलसा सजाया है तो मुख्तारे दो आलम के नाम का जलसा सजाया है। आप भी बैठे गए मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस जामिया रज़विया कलीमिया के सहन में बैठे गए। सबसे पहला पैगाम मैं दे दूं और यहाँ से अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं। मौलाना मंजर साहब मिसबाही और हाफिज वकारी फलां हजरत इमराउल कैस साहब और दीगर उलमाए किराम हुफ़ाज़े किराम तशरीफ फरमा है। अल्लाह सबों को सलामत रखे। ये लोग ज़मीनी काम करते हैं, अपने इलाके के उलमा की इज्जत कीजिए, अपने इलाके के उलमा की कद्र कीजिए। मोइनुद्दीन कादरी आया, 1 घंटा बोलकर चला जाएगा, लेकिन कल जब आपकी माँ का जनाजा उठेगा कोई मोइनुद्दीन कादरी नहीं आएगा। सबसे पहले यही इलाके के उलमा, इसी जामिया रज़विया कलीमिया के मुदर्रिसीन आगे बढ़कर आपकी माँ के जनाजे को कांधा देते नजर आएंगे। बाप के लिए बख्शिश की दुआ के लिए हाथों को उठाएंगे। यही इलाके के उलमाए किराम, इन उलमा को के मजबूत, इन उलमा के करीब होइए, आपसे मदीने वाले मुस्तफा राजी हो जाएंगे। पहला पैगाम सुनिए, अल्लाह ने दौलत बहुत सारे लोगों को दिया है, लेकिन सबों की दौलत मस्जिद में नहीं लगती है, बल्कि अल्लाह जिसकी दौलत को, अल्लाह जिसके पैसे को कबूल करना चाहता है, उसी के पैसे मस्जिद में लगा करते गए, उसी के पैसे मदरसे में लगा करते गए। सबों का पैसा नहीं लगता। अगर कोई सोचता है हम नहीं दिए, बच गए, पैसा मदरसे में नहीं दिए, जलसे के नाम पे नहीं दिए, वो दिया नहीं, बल्कि अल्लाह ने उसके पैसे को कबूल ही नहीं फरमाना चाहा है, इसलिए उसका पैसा नहीं लगा है। जितने लोग बैठे गए, पहला पैगाम ये देकर जाना चाहूंगा, अल्लाह ने बड़ी दौलत से नवाजा है। जिंदगी में कुछ देखना ना देखना, आज लोगों के पास दौलत आ गई, लोग अपना
सोफा छोड़कर 10 मंजिला मकान छोड़कर मुंबई जाइए वो समंदर के किनारे, कोलकाता जाइए वो दीघा में समंदर के किनारे, लोग वहां पे जाके रेत पर बालू पे आराम करने जाते गए, बालू पे सुकून ढूंढते गए। मैं कहना चाहूंगा रेत पे बालू पे सुकून नहीं है, 10 मंजिला मकान में भी तुम्हें सुकून न मिलेगा। अगर सुकून चाहिए कुरान की तिलावत करते जाओ, अल्लाह तेरी जिंदगी में सुकून की दौलत अता फरमाएगा। और सुनिएगा, पहला पैगाम मैं देकर जाना चाहूंगा, यहाँ से मेरी गुफ्तगू की शुरुआत है। अल्लाह ने बड़ी दौलत से नवाजा है, बहुत ज्यादा मालदार बनाया है, लेकिन याद रखना लोगों, एक पैगाम देकर जाना चाहूंगा। अल्लाह ने दौलतमंद बनाया है, 10 मंजिला मकान बनवाते गो, 5 मंजिला मकान बनवाते गो, 4 व्हीलर गाड़ी 50-50 लाख की खरीद लेते गो, कोई मना नहीं करता। लेकिन आपके पास जब पैसे आते गए, कोई ताजमहल भी देखने जाता गए, कोई कुतुब मीनार देखने जाता गए, कोई दिल्ली में लाल किला देखने जाता गए, कोई दार्जिलिंग की हरियाली देखने जाता गए, कोई कोलकाता में समंदर देखने जाता गए। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, ओ मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस में जामिया रज़विया कलीमिया के सालाना जलसे के मौके पर आने वालों, अगर अल्लाह ने दौलत से नवाजा गए तो एक पैगाम लेकर जाना। ओ माँ बहनों, तुमसे भी मैं कहना चाहूंगा, अल्लाह ने अगर मालदार बनाया गए तो फिर जेवर बेचकर कंगना ना खरीदना, कपड़े ना खरीदना, जेवरात बेचकर मकान ना बनवाना, सबसे पहले दिल में तमन्ना रखना। ओ मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अल्लाह ने दौलत से नवाजा गए, अल्लाह ने पैसों से नवाजा गए, अल्लाह ने हुकूमत से नवाजा गए, अल्लाह ने बेशुमार पैसे अता किया गए, बहुत ज्यादा रुपए अता किया गए, तो ताजमहल ना देखना कोई बात नहीं गए। ओ लाल किला देखने वालों, लाल किला ना देखना कोई बात नहीं गए, बंगाल की खाड़ी ना देखना कोई बात नहीं गए, कश्मीर की वादी ना देखना कोई बात नहीं गए। एक पैगाम देकर जाना चाहूंगा, अगर अल्लाह ने दौलत दिया गए कुछ भी ना देखना, लेकिन जिंदगी में एक बार मदीने वाले मुस्तफा के गुंबदे खजरा को जरूर देख लेना। अल्लाह की कसम लोगों, जिस दिन आपकी निगाहों ने मदीने वाले मुस्तफा के गुंबदे खजरा को देख लिया, मदीने की गलियों को देख लिया, काबा शरीफ की जियारत कर लिया, तो याद रखना, सच्ची दिल से कहता हो, जिस दिन आपकी निगाहों ने, आपकी आंखों ने मुस्तफा का रोजा देख लिया, तो आपकी निगाहों से ताजमहल की खूबसूरती गायब हो जाएगी, लाल किला को भूल जाओगे, कुतुब मीनार को भूल जाओगे, बंगाल की खाड़ी कश्मीर की वादी को भूल जाओगे। लेकिन याद रखना, जब भी मदीने वाले मुस्तफा के गुंबदे खजरा को देखोगे, एक हाजी साहब आए मदीना शरीफ से होकर, आपके यहाँ से भी बहुत सारे लोग जाते होंगे हज करने को, काबा शरीफ की जियारत करने को। एक हाजी साहब आए, जब वहां से होकर आए गए, दिन में रोते थे, रातों को रोते थे। किसी ने पूछा, ओ हाजी साहब ये बताओ रोने की वजह क्या है? आप तो खुश नसीब हो, मदीना देख कर आए हो, काबा शरीफ की जियारत करके आए हो, फिर ये रोने की वजह क्या है? हाजी साहब ने बड़ा प्यारा सा जवाब दिया था, आप भी दिल की तख्ती पर नोट करके जाओ। हाजी साहब ने कहा था, ओ मेरे भाई मैं रोऊं नहीं तो क्या करूं, जब से मैं गुंबदे खजरा को देख कर आया हूं, जब से मैं मदीना शरीफ से होकर आया हूं, मेरी आंखों में गुंबदे खजरा इस तरह फंस गई है कि जब भी जबान खुलती है तो दिल रोता है, और मदीने की इतनी यादें आती है कि दिल झूम कर कहता है, हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। सुनेंगे सुनेंगे, वाह क्या बात है बाबा। जरा पीछे वाले भी हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। किसी का हाथ नीचे न रहे, मैं दुआ करता हूँ मौला, जो भी हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह बोल रहे गए, तुझे पाक कह रहे गए, इस मुख्तारे तो
आलम कॉन्फ्रेंस में जितने आने वाले हैं मालिक तू इन लोगों को गुनाहों से पाको साफ फरमा दे। जरा हाथों को लहरा कर बोलो, हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना। अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मुझे पता चला कहा कि हजरत यहाँ के लोग बोलते नहीं हैं। मैंने कहा मुस्तफ़ा का जिक्र आ जाए तो पत्थर बोल देता है, ये तो मुस्तफ़ा के आशिक बैठे हैं। अगर सुनना चाहते ये देखा मेरे हाथ में ये गुंबद खजरा को निगाहों में बसाए। आप में से कितने लोगों ने इस गुंबद को देखा है? पैसा सिर्फ जमा कीजिए। देखिए 2 4 5 हाथ उठ रहे हैं, लेकिन याद रखना लोगों, जाकर तो देखो हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना। पूरा मजमा बोलिए, भूल जाओगे। फिर मैं मंत्र शुरू कर रहा हूँ, हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना। माशाअल्लाह। अच्छा आगे वाले चुप रहिएगा, देखकर पीछे वाले बोल रहे हैं या सिर्फ डोल रहे हैं। पूरा मजमा, हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना। माशाअल्लाह, बस आपकी आवाज मिल जाए दिल को सुकून मिलता है। पूरा मजमा पढ़िए, हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना। अच्छा स्टेज वालों को देखिएगा, ये लोग अगर बोले तो आपको बोलना है, ये अगर सो जाए तो आपको उठ को चले जाना है। ये देखिए, लेकिन ये मेरी बिरादरी के लोग हैं, ये अगर बोलते हैं ना तो फिर मजमा बोलता है। ये जब भी बोलते हैं पूरे इलाके से एक ही आवाज आती है कि लोगों हमारी कौम में अब भी इश्क मुस्तफ़ा जिंदा है। जब तक मुस्तफ़ा का इश्क जिंदा है हम यहाँ रहेंगे, मुस्तफ़ा का वफादार बनकर रहेंगे, कब्र में जाएंगे आमना के लाल का दीदार नसीब हो जाएगा। पूरा मजमा बोलिएगा। ये स्टेज वाले अगर हाथों को उठा के पढ़ दें, दुआएं दे दें, तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगा। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। माशाअल्लाह, हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। बस इतनी आवाज और ऊंची आवाज में, अगर तैबा को जाओगे तो आना। अच्छा माइक को हटा के मैं पढ़ूं, देखूं आपकी आवाज मुझ तक पहुंचती है नहीं, और मैं अपनी आवाज आप तक पहुंचा के रहूंगा। अगर तैबा को जाओगे तो आना, और ऊंची आवाज में, अगर तैबा को जाओगे तो आना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक शेर और पढ़ूं? इजाजत है? नहीं भी दीजिएगा इजाजत फिर भी पढ़ेंगे, क्योंकि हम दुनियादार की तारीफ नहीं कर रहे, हम मदीने के सरकार की तारीफ कर रहे हैं। और ये जिंदगी मुस्तफ़ा के नाम पे कुर्बान है। अगर तैबा को जाओगे तो आना। माशाअल्लाह। न इतराओ ज़्यादा चांद तारो अपनी रंगत पर, न इतराओ ज़्यादा चांद तारो अपनी रंगत पर। नबी का हुस्न देखोगे चमकना भूल जाओगे। नबी का हुस्न देखोगे चमकना भूल जाओगे। ओ पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। अरे पढ़ें, लेकिन हम समझा के जाएंगे। सुनना चाहते हाथों को ठक्कर बोलो या रसूल अल्लाह। अगर सुनना चाहते हैं कि दोनों हाथों को लहरा कर हमारे नाम पे नहीं, हमारे बाप के नाम पे नहीं, इन उलमा के नाम पे नहीं, बल्कि इस मदरसे में बैठे हो, रसूलुल्लाह के घर के सहन में बैठे हो, पूरा मजमा हुजूर के नाम पर हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह। पढ़ दें, जरा हाथों को उठाइए। कितने लोग ये सोचते मैं ना पढ़ूं?
अरे वाह माशाअल्लाह, नहीं नहीं नहीं, सब सुन रहे हैं, सुनिए। एको देव सर्वभूतेषु गूढ सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेत केवलो निर्गुण। पूर्वेदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। एको देव सर्वभूतेषु गूढ सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेत केवलो निर्गुणश्च। गणेश्यं चरणं शीशमनं शशाङ्कं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितं गौतानं स्वाहा। कल्की अवतार न्यारपंतं पृथ्वी मध्यम उर्वशिख्यावृतं बलवन् स्वान्नं लम्लघीयं पशुपपनं तपस्यं वीरं महावीर गुरुं प्राणं प्रादीपं सोमति विष्णुवेशं स्वरूपम् असुमा सुकुमारुहा देवो दत्तं जगत्पति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरी गिरील गंधा अति ज्योतिमय प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाफपुरीता लीड गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम मति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगो हैदराबाद का रहने वाला गए, वो कोई मौलवी नहीं गए बल्कि वो एक पंडित है। पंडित नाम है उस पंडित का, नाम है उस साधु का सोमनाथ वर्मा। वो पंडित सोमनाथ वर्मा जब चलता गए रास्ते में अपनी निशानी लेकर चलता गए, एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका गए। वो पंडित जब चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब जबान खोलता गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता गए लोगों सारा जग छूटे तो छूटे, सारा जग छूटे तो छूटे, गया धर्म में मत छोड़। सारा जग छूटे तो छूटे, गया धर्म में मत छोड़। और जिसने किया है जग की रचना, जिसने किया है जग की रचना, उससे नाता जोड़ लोगो, उससे नाता जोड़। और बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये फूल और ये जग सेवन की फुलवारी। जिसका मनुष्य है फूल लोगो, जिसका मनुष्य है फूल। और मुफ्ती साहब मौलाना साहब मिसबागी साहब जरा सुनिएगा, पंडित ने अपने मानने वालों से जो आगे कहा है कलम तोड़ कर रख दिया, हद कर दिया पंडित ने कहा ओ मेरे मानने वालों तुम कैसे हो। माटी की मुंह रत को पूजे, माटी की मुंह रत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। माटी की मुंह रत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। और जिस मूरत में जान के प्यारे, जिस मूरत में जान के प्यारे, उसका करे अपमान समाना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये मूरत है, चलती फिरती ये मूरत है, मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए, जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए, उसकी बड़ी है शान है लोगो, उसकी बड़ी है शान। अब
कबीर दास आ गए। कबीर दास ने कहा ओ पंडित जी क्या बातें हो रही है। पंडित ने कहा ओ कबीर दास यहाँ इंसानियत की बातें चल रही है, अभी मैं इंसानियत पे बोलूंगा इंशाअल्लाह, जितने लोग बैठे वो सुनिएगा। अब पंडित ने कहा ओ कबीर दास यहाँ इंसानियत की बातें हो रही है। कबीर दास ने कहा मैं भी कुछ बोलूं। कहा के बोले। अब कबीर दास बोला, अपने मुंह को खोला तो ऐसे बोला, कहा इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, अरे रक्त सभी का एक ही रंग है, सब रखते गए चांद, सब रखते गए चांद, और जिसने सबको जन्म दिया गए, जिसने सबको जन्म दिया गए, बड़ी उसी की शान। अरे तू जानगी है महान रे मूर्ख, तू जानगी है महान, तू जानगी है महान। अब हजरत ज्यादा नहीं पढ़ूंगा वरना तो जानते हैं ये कौन सुबह मुफ्ती साहब को पकड़ेगी, मुफ्ती नसीम साहब को, कि मुफ्ती साहब रात में जो बुलाए थे क्या बुलाए थे, मौलाना बुलाए थे कि पंडित बुलाए थे। हाँ, एक जगह हम ये तकरीर करने लगे, मंत्र पढ़े, एक लड़का खड़ा हो गया, नारा लगाने लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा तुमने हमको पंडित क्यों कहा? हजरत इतना तो पंडित भी नहीं जानता है, इतना तो ये योगी भी नहीं जानता है, आप जितना पढ़ते हैं। हमने कहा मैं तो गौस का दीवाना हूँ, मैं तो ख्वाजा हिंद का मस्ताना हूँ, और मैं मुख्तारे तो आलम कॉन्फ्रेंस से यही जमाने वालों को पैगाम देता हूँ। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। आप भूले तो नहीं है ना, भूले नहीं है ना। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अच्छा ये लोग यहाँ से याद करके जाइए, माँ बहनों आप भी याद करके जाओ, आप भी रट के जाओ, यहाँ से उठो, ज़बान पे आपके गाना नहीं बल्कि मुस्तफ़ा की मोहब्बत का तराना जारी हो। वरना तो जानते हैं हजरत ये लड़का लोग बैठा नहीं है, ये 15 साल 20 साल 25 साल का, इनको देखिएगा ये 40 साल तक ये तबाह करके रखा हुआ है। जानते हैं ये जाएगा सैलून, सैलून समझते हैं ना? अरे बोलिए ना भाई। हाँ हूँ कुछ बोलिए। हाँ ये जाएगा सैलून, देखिएगा इनका एक अजीब अजीब आजकल कट चला है, देखिएगा एक कट चला आजकल, इधर भी साफ, इधर भी, अब बीच में रखता है। जानते कैसा रखता है? ऐ देखिए ऐसा, एकदम ऐसा रखता है। मैं कहना चाहूंगा ओ लोगों याद रखना, मुख्तारे तो आलम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, क्या आपने किसी नबी के बारे में किसी उलमा से सुना है कि फला पैगंबर इस तरह की कटिंग रखते थे? क्या आला हजरत ने इस तरह की कटिंग रखा? क्या मखदूम सिमना ने इस तरह की कटिंग रखा? क्या अलाउल हक पांडवी ने इस तरह की कटिंग रखा? क्या पीर ने इस तरह की कटिंग रखा? क्या ख्वाजा गरीब नवाज ने इस तरह की कटिंग रखा? ओ याद रखना लोगों, अगर आप चाहते हो कि कब्र में शर्मिंदगी न उठानी पड़े, मैदान महशर में सर को शर्म से न झुकाना पड़े, ऐसी कटिंग मत कटवाओ, बल्कि आपका चेहरा बताए ये हुसैन का दीवाना बोल रहा है, आपका चलना बताए ये मुस्तफा का दीवाना चल रहा है, आपकी रफ्तार बताए, आपकी गुफ्तार बताए, ताकि आपके बच्चे अगर आपको देखें आपको दुनियादार न समझे, अगर समझे तो फिर मदीने वाले का वफादार हमेशा समझे। हाँ इस तरह की अपने अंदर पैदा करें। अच्छा ये औरतें भी कम नहीं है, आप भी याद कर लो, ये औरतें हमारे इलाके में हजरत गाती है, जब इनका बच्चा नहीं सोता है ये बच्चे को गोद में लेती है। पता नहीं आपके यहाँ का क्या मामला है, हमारे इलाके में औरतें जब बच्चा नहीं सोती है अपने कटियार वगैरह में वो बच्चे को गोद में लेती है और एक लोरी गाती है, अरे अब पारे अब नदिया किनारे अब सोने के कटोरिया में दूध भात लेते अब बाबू तुम्हें में फुटूस। ये इलाके में क्या है पता नहीं, आपके इलाके में पता नहीं, कुछ न कुछ बंगला में तो कहती हो, है ना, लेकिन ये हमारे इलाके में है। मैं कहना चाहूंगा ओ मेरी माँ और बहनों, अच्छा ये माँ बहनें क्यों बिगड़ी है जानते हैं? इसमें भी इन लड़कों का कसूर है।
یہ جائے گا کولکاتہ، یہ جائے گا دلی، یہ جائے گا ممبئی، یہ جائے گا حیدرآباد، یہ جائے گا بنگلور، یہ جائے گا پونے، 1 سال کام کرے گا، جب وہاں سے لوٹے گا مالدہ اترے گا، سب سے پہلے ایک بڑی سی دکان میں جائے گا اور اس دکان میں جا کر ایک چیز خریدے گا 10 انچی 20 انچی 30 انچی، اور گھر کے دیوار پہ لا کے ٹھوک دے گا اور کہے گا بیوی یہ لو تیرے لیے میں نے لایا بڑی سی ٹی وی۔ اب وہ اس کی بیوی جو ہر وقت قرآن پڑھتی تھی، ہر وقت مصطفیٰ پہ نعتیں پڑھتی تھی، ہر وقت درود پڑھتی تھی، جو کبھی سیریل کا نام نہیں جانتی تھی، جو کبھی گانے نہیں بولتی تھی، جب بھی بولتی تھی سبحان اللہ بولتی تھی، جب بھی بولتی تھی الحمدللہ بولتی تھی، وہی اس کی بیوی گئے جب سے یہ ٹی وی لا کر لگایا، اب ہاتھ میں ریموٹ ہے، اب وہ بیوی اس کی جھاڑو لگا رہی گئے، وہ سیریل چل رہا گئے، وہ بیوی بستر لگا رہی گئے، وہ سیریل دیکھ رہی گئے، وہ برتن مانجتی گئے، وہ گانے سن رہی گئے، وہ بچے کو نہلا رہی گئے، وہ گانے سن رہی گئے، بچے کو کپڑے پہناتی گئے، وہ گانے گنگنا رہی گئے، بچے کو دودھ پلاتی گئے، وہ گانا گنگناتی گئے، اگر بچہ زیادہ پریشان کرے ٹی وی میں موٹو پتلو لگا کر رکھ دیتی گئے، یا وہ چھوٹا موٹا اور بڑا بھیم چھوٹا بھیم لگا کر رکھ دیتی گئے، اب اس کا بچہ اسی کو دیکھتا گئے۔ یاد رکھنا او میری ماں اور بہنوں، یہ تو تم یہاں کر لیتی ہو، لیکن کبھی سوچا گئے اگر تو چاہتی گئے تیرا بچہ گھنڈے کا باس نہ بنے بلکہ غلام غوث بن جائے، غوث کا غلام بن جائے، خواجہ کا غلام بن جائے، تیرا بچہ حافظ قرآن بن جائے، اگر تو چاہتی گئے ماں بہنوں کہ تیرا بچہ عالم دین بن جائے، یاد رکھنا تو گانے گنگناتی گئے، تو سیریل دیکھتی گئے، تو ناٹک دیکھتی گئے، تو موٹو پتلو بچوں کو سکھاتی گئے، تو طرح طرح کے سیریل بیٹیوں کو دکھاتی گئے، لیکن یاد رکھنا ایک غوث اعظم کی ماں بھی ماں تھی، وہ تیری طرح عورت تھی، وہ بھی تو ایک ماں تھی۔ اللہ اللہ قربان جاؤ او میری ماں اور بہنوں، ایک پیغام لے کر جاؤ، غوث اعظم کا بچپن آ گئے، ابھی زیادہ عمر نہیں گئے، استاذ کے پاس اسی طرح مدرسہ جامعہ رضویہ کلیمیہ ایک مدرسہ میں پہنچتے گئے، قرآن مجید ہاتھ میں لے کر جاتے گئے، سینے میں لگا کر لے کر جاتے گئے۔ استاذ نے پوچھا او بیٹا عبد القادر پڑھنے آئے ہو؟ ہاں حضرت جی پڑھنے آیا ہو۔ استاذ نے کہا بیٹا عبد القادر پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضرت غوث اعظم نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہا بیٹا عبد القادر پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبد القادر جیلانی غوث سمدانی پڑھتے گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہا بیٹا پڑھو الحمدللہ رب العالمین۔ اب سننا لوگوں، او ماں بہنوں آپ بھی سننا، او نوجوانوں آپ بھی سننا، بوڑھوں بچوں آپ بھی سننا۔ استاد نے کہا غوث اعظم کے استاد نے ابھی ننھے سے گئے، زیادہ عمر نہیں گئے، 5 سال کی 6 سال کی عمر ہے۔ استاد نے کہا پڑھ بیٹا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ قربان جانا لوگوں، وہ غوث اعظم ہے جس اس مہینے کو غوث اعظم سے نسبت ہے، وہ غوث اعظم پڑھنا شروع کرتے گئے الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ پڑھتے گئے، پہلا پارا زبانی پڑھ دیا، دوسرا پارا، تیسرا پارا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10واں، 11 پارا، 13، 14 پارے زبانی پڑھ دیا غوث اعظم نے۔ اللہ اللہ اتنا سننا تھا، استاد کہنے لگے او بیٹا عبد القادر تو پڑھنے آیا ہے یا مجھے پڑھانے آیا ہے؟ سبحان اللہ اتنا سننا تھا۔ غوث اعظم نے عرض کیا، کہا کہ استاد جی بات یہ گئے میں تو پڑھنے ہی آیا ہوں۔ اے عبد القادر پہلے تم نے کہاں پڑھا، کن کے پاس پڑھا، کس مدرسے میں پڑھا؟ کہا کہ حضرت جی ہم نے کہیں نہیں پڑھا۔ کہا بیٹا کس مدرسے میں پڑھا؟ کہا کہیں نہیں گیا۔ کن کے پاس پڑھا؟ کہا کہیں نہیں پڑھا۔ کہا او بیٹا عبد القادر یہ بتاؤ یہ 14 پارے زبانی کیسے یاد ہو گئے؟ تو 14 پارے قرآن مجید کا حافظ کیسے بن گیا؟ غوث اعظم نے کہا کہ استاد جی بات یہ گئے کہ میں کسی مدرسے میں نہ گیا، کسی اسکول میں نہ گیا، کسی استاذ کے پاس نہ گیا، لیکن غوث اعظم نے کہا استاد جی میری ماں 14 پارے کی حافظ آ گئے، میں ماں کے شکم میں تھا، میں اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھا۔
میری ماں جھاڑو لگاتی تھی قرآن کی تلاوت کرتی تھی سبحان اللہ بولو مسلمان میری ماں جھاڑو لگاتی تھی قرآن پڑھتی تھی بستر لگاتی تھی قرآن پڑھتی تھی جھاڑو لگاتی تھی قرآن پڑھتی تھی وہ برتن مانجتی تھی قرآن پڑھتی تھی بستر لگاتی تھی قرآن پڑھتی تھی دروازہ کھولتی تھی قرآن پڑھتی تھی دروازہ بند کرتی تھی قرآن پڑھتی تھی کہا کہ استاد جی میں پیٹ کے اندر سے سنتا رہتا تھا میری ماں 14 پارے پڑھتی جاتی تھی میں سنتا گیا سنتا گیا سنتا گیا سنتا گیا جب میں پیدا ہوا تو میں 14 پارے کا حافظ قرآن بن کر پیدا ہوا اللہ اللہ جواب دیجئے جواب دیجئے رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد آپ وہ غوث اعظم ہیں جو 14 پارے زبانی یاد کر لیے اللہ اللہ کہا کسی نے آپ نرالے شان نرالی غوث اعظم جیلانی اور بھر دو میری خالی جھولی غوث اعظم جیلانی اور آپ کی ماں نے اپنے شکم میں آدھا حافظ کر ڈالا آپ کی ماں نے اپنے شکم میں آدھا حافظ کر ڈالا آپ کی ماں بھی اللہ والی غوث اعظم جینا سنیں گے ہاتھوں کو اٹھا کر بولو یا رسول اللہ اونچی آواز میں جن کو نبی سے جتنی محبت ہے اتنی آواز کو بلند کر کے ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کر بولے یا رسول اللہ اور اونچی آواز میں بولو سبحان اللہ ہاں بہنوں آپ بھی سوچو اگر تم نیک رہو گی تم نماز پڑھو گی تیرا بچہ دنیا دار نہیں بنے گا غوث اعظم کا وفادار بنے گا مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرنے والا بنے گا اب ذرا سننا لوگو ہم نے جو منتر پڑھا گئے ادھر ادھر باتیں نہ ہو جائے پورا مجمع سنیے گا میں نے جو کہا گئے لوگو میں نے جو منتر پڑھا سب سے پہلے ایک منتر پڑھا گیا میں نے میرے پاس ایک کتاب موجود ہے یہ میرے پاس کتاب موجود ہے میں جو بھی بولوں گا حوالہ کے ساتھ بولوں گا یہ دیکھیں میرے پاس ایک کتاب ہے سویتاشور کی اپنیشد ہے اپنیشد کی سویتاشور کتاب ہے یہ بہت پرانی کتاب ہے اس کا پیج نمبر 230 ہے میں نے نشان لگا کر رکھا گیا یہ دیکھیں 230 ہے پیج نمبر اگر کوئی سنسکرت جانتا ہو وہ آ کر یہاں دیکھ سکتا گئے یہ دیکھیں سویتاشور کی اپنیشد ہے بہت پرانی کتاب ہے اس میں لکھا گیا ایکو دیوا سروبھوتے سگوڑا سروبھوتانتراتما کرمادھی ابھیشا ساکچھی چیتا کیولو کہا لوگو ایک کو دیوا ایک اللہ گئے سبھی اس کے آسر گئے سبھی کو ان کی عبادت کرنی چاہیے وہی سبوں کو روزی دیتا گئے وہی سبوں کو زندگی دیتا گئے وہی سبوں کو موت دیتا گئے اس لیے لوگو تیری پیشانی اگر جھکے کسی دنیا دار کی بارگاہ میں لگی بلکہ پروردگار کی بارگاہ میں جھکے اور جھکے تو پیشانی سے زبان سے یہی آواز نکلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اے لوگو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں گئے اور جس رب کی ہم عبادت کرتے گئے جس رب کی ہم عبادت کرتے گئے جس پروردگار کو ہم سجدہ کرتے گئے وہ اللہ بہت سارا نہیں گئے بلکہ دنیا کا پیدا کرنے والا اللہ ایک ہے پورا مجمع بولو اللہ آواز نہیں آئی شہادت کی انگلی کو اٹھا کر بتائیں اور پورا مجمع بتائیں اللہ آپ اگر زور سے بولیں گے معین الدین قادری
شروع کر دے گا. یہ دیکھیں یہ کیا ہے میرے ہاتھ میں؟ ارے بولو نا بھائی کیا کہتے ہیں اس کو؟ اس کا کام کیا ہے؟ اس سے دھاگا کاٹا جاتا ہے. سوتا سوت سمجھتے ہیں نا؟ سوتا کاٹا جاتا ہے. اللہ اللہ غور سے سننا لوگوں. اب ایک بڑھیا سے میں ثابت کروں گا. یہ چرخا بتائے گا. اگر میں اس مائک کی بھی مثال دے دوں یہ مائک بتائے گا کہ اللہ ایک ہے. اگر میں کھوٹے سے پوچھوں بتاؤ اللہ ایک ہے یا دو وہ بھی بولے گا اللہ ایک ہے. لیکن آپ تو ایک رب کی عبادت کرتے ہو. ایک رب کو آپ ان کو ایک رب کو سجدہ کرتے ہو. اگر منہ میں اللہ نے زبان سلامت رکھا گئے شہادت کی انگلی کو اٹھاؤ اور ذرا جھوم کر بولو اللہ. آواز اونچی آئے مسلمانوں آج بولو. اگر آپ نہیں بولیں گے میں نے کیا کہا ساری مصیبتیں تیرے کم بولنے کی وجہ سے آتی ہے. اگر بولنا سیکھ گئے آپ کی نسلیں گونگی نہیں رہیں گی. آپ کی نسلیں بولیں گی آپ کو کوئی دبا نہیں سکتا ہے. بلکہ مسلمان تو یہ کہتا گئے ہم جیتے گئے مدینے والے مصطفیٰ کے لیے اور ہم مرتے گئے تو بھی مختار دو عالم کے لیے. یاد رکھنا پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھاؤ اور بتاؤ اللہ. دیکھیں مجمع سے آواز. جو مرد بیٹھے گئے عورتیں نہ بولیں. جو مرد بیٹھے گئے اب مردوں کی آواز سنیے گا کتنی نکلتی ہے. پورے مرد ہاتھوں کو شہادت کی انگلی کو اٹھاؤ اور ذرا پورا مجمع بتاؤ اللہ. یہ دیکھیں یہ جذبہ لے کر جیو. اللہ کی قسم کہتا ہوں جس دن ہماری قوم بولے گی جس دن ہمارے یہاں کے بچے بولیں گے جس دن ہمارے قوم کے جوان بولنے لگے پوری دنیا سے ایک ہی نعرہ گونجے گا. اور وہ نعرہ کیا گونجے گا؟ اسلام تھا اسلام ہے اسلام. اونچی آواز میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر جواب دو اسلام تھا اسلام ہے اسلام. نوجوانوں آپ کو سیدہ زینب کے دوپٹے کا واسطہ آپ بولو گے معین الدین قادری ایسی تقریر کر کے جائے گا کئی برسوں تک یاد رکھو گے. ذرا پورا مجمع ہاتھوں کو لہرا کر بولو اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابھی میں آتا ہوں اپنے ٹاپک کی طرف. یہ دیکھیں اسے کیا کہتے گئے؟ کیا بولو کیا کہتے گئے؟ چرخا. غور سے سنیے گا یہ چرخا ہے. آپ کو بولنے میں ڈر لگ رہا. ایک بوڑھی عورت ہے ایک بوڑھی سی اماں گئے وہ چرخا چلا رہی گئے چرخے میں سوت کاٹ رہی گئے. ایک نوجوان آ گیا آ کر کہنے لگا او بوڑھی ماں یہ بتاؤ اللہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا سوال کیا؟ اللہ ہے یا نہیں ہے. جب اتنا سننا تھا وہ بوڑھی عورت ایک نظر چرخا کو دیکھتی ہے ایک نظر نوجوان کو دیکھتی ہے پھر ایک نظر چرخا کو دیکھتی ہے پھر نوجوان کو دیکھتی ہے اور مسکرا کر کہتی گئے او بیٹا سنو یہ چرخا تو میرا بتا رہا ہے کہ اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت مفتی شاہ جہان حسین صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. ماشاءاللہ ہمارے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے زیر سکرتی مفکر اسلام اللہ مولانا مفتی شاہ جہان صاحب قبلہ جلوہ افروز ہے. آپ اپنی ماتھوں کی نگاہوں سے سب لوگ بیٹھ جائیں اس نیت سے بیٹھے کوئی دیکھے نہ دیکھے مدینے والے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. بس بیٹھ جائیں کوئی ادھر ادھر نہ ہلے. حضور مفکر اسلام استاذ الاساتذہ شیخ الحدیث حضرت علامہ و مولانا مفتی شاہ جہاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ وہ تشریف لا چکے گئے. استاذ الاساتذہ حضرت علامہ و مولانا مفتی نصیب صاحب حضرت تشریف رکھیں گے. سب لوگ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہو کوئی ادھر ادھر نہ دیکھے پھر اسی رنگ میں آ جائیں حضرت کے چہرے کا دیدار کریں. آپ ان کو دیکھیں گے گویا کہ مدینے والے مصطفیٰ کو آپ دیکھیں گے. ہاں یہ نائب رسول ہیں اور یہ ایسے گئے جن کے جوتیوں کو سیدھی کر کے کتنے لوگ مفتی بن کر چمک رہے ہیں. ہاں ان کی جوتیوں کو سیدھی کر کے کتنے لوگ زمانے میں مفتی بن گئے کتنے لوگ مدرس بن گئے کتنے لوگ مفکر بن گئے کتنے لوگ محقق بن گئے. یاد رکھنا سب کچھ بننا آسان ہے لیکن عالم دین بننا بڑا مشکل ہے. عالم بننا بھی آسان ہے
عاشق مصطفیٰ بننا بڑا مشکل ہے، کیونکہ عالم آدمی محنت سے بنتا ہے، آدمی یاد رکھیے گا حافظ محنت سے بنتا ہے، آدمی ڈاکٹر محنت سے بنتا ہے، آدمی مفکر محنت سے بنتا ہے، آدمی مناظر محنت سے بنتا ہے، لیکن عاشق رسول محنت سے نہیں بنا جاتا، عاشق رسول وہ بنتا ہے جن